ہیں تیرے نام پہ مردانے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مصر کی ناقص العقل عورتوں نے جمال یوسفی کو دیکھا تو بجائے لیمو کی اپنی انگلیاں تلاش لی. اگر میرے مصطفیٰ کو وہ بے حجاب دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں نچھاور کرتی. بے شک حق ہے، بے شک. اور دیکھو ایک تو کٹنا ہوتا ہے اور ایک کٹانا ہوتا ہے. واہ واہ واہ، ایک کیا بات ہے، کیا نکتہ ہے، کیا نکتہ ایک ہے. کٹنا ہوتا ہے ایک کٹانا اور ایک ہوتا ہے. کٹانا ہوتا ہے. کٹنے میں پہلے ہی اضطراری پایا جاتا ہے. بے شک، واہ 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 واہ. بے اختیاری کا وہ کٹ گیا. ارے لیمو کاٹ رہی تھی. واہ واہ واہ، کیا مقابلہ. کاٹ رہی تھی وہ تو لیمو کاٹ رہی تھی. یہاں سر کٹاتے ہیں اور وہاں عورتوں نے کٹایا، یہاں مردان عرب کٹاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مردان عرب کہتے ہیں مرد ہو تو آ جاؤ. کہتے ہیں مرد ہو تو آ جاؤ. بولتے ہیں نا آپ کے محاورے میں بولتے ہیں. جی جی بے شک. تو ہے یہ مرد ہو تو آ جاؤ. مقابلہ دیتے ہیں کہ مرد چندراج یہاں آ کے اگر طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے تو سامنے تو وہاں ناقص العقل عورتوں نے جمال یوسفی کو دیکھا تو اپنی دنیا کاٹ لی. یہاں حالت یہ ہے کہ میرے آقا کو دیکھنے کے بعد مردان عرب اپنا سر کٹاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولوی کی عزت تو ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. اتنا احسان میرے آقا کا بے شک. اور کچھ سے میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نہیں. جو کلمہ پڑھایا میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اور اس کو بھی ملا. بہرحال میرے آقا کا کی رحمت ہے، آپ کا فیضان ہے، آپ کے صدقے میں ہمیں ساری نعمتیں ملی. اسی لیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول موجود فرمایا. رسول آئے تو ہمیں سب ملا. رسول نہیں تھے تو خدا تھا، لیکن خدا کے گھر میں 300 سال بزرگ رہ جاتے تھے. خدا اس وقت بھی تھا. اسی لیے کسی نے کہا تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا تھا. بے شک بے شک. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. گویا ہم آخری مصرع تاکہ نسیاں ہو گیا. گویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. جب سکتا پڑ گیا تو مزہ نہیں آئے گا. بہرحال یہ ساری نعمتیں تو ہمیں ملی ہیں، یہ آقا کا کرم ہے، آقا کی نوازش ہے. بچوں نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا حج کا ثواب ملتا ہے، ماں باپ کی قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ ساری چیزیں میرے آقا نے بتائی. پہلے تو ماں کو ترکے میں دیا گیا. ماں جو ہے ترکے میں ملتی تھی بچوں کو. ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن میرے آقا نے ایک منصب عورتوں کو منصب عطا کیا. آج عورتیں بھی سننے میں آتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ پر لب کشائی کر رہی ہیں، حرام ہے. میں آج سنا ڈاکٹر کوئی عورت ٹیچرین ہے کہ ٹیچرین ہے کیا ہے، اس نے بچوں کے سامنے کہا کہ میلاد النبی منانا ہے. نہیں منانا ہے آپ مت مناؤ، ہم آپ کو کہاں گلا دبا رہے ہیں کہ آپ منائیے. ہم آپ کا گلا تو دبا نہیں رہے، کوئی بات نہیں، فرض تو ہے نہیں. یہ عقیدت کی چیز ہے. آپ نے ہمیں بلایا، ہمیں عزت عطا فرمائی، آپ کی محبت ہے. ورنہ من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں سمجھتا. اب میرے آقا کی شان اللہ اکبر، ان کی شان تو ایسا ہے، ایسی ہے ان کی شان کی مت پوچھیے. تمام انبیاء کرام کو انفرادی طور پر جو خوبیاں پروردگار عالم نے عطا فرمایا تھا، ساری خوبیوں کو جمع کر دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی میں. اسی لیے کسی عربی کے شاعر نے کہا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. یہ عربی کا شعر ہے. فارسی کا شعر سناؤں؟ فارسی کا شعر ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ
تو تنہا داری بے شک بے شک مگر بے خوبصورت کو شک دیکھنے سبحان کے اللہ لیے آنکھ چاہیے، آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دید ہے اور کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ آج میں ضرورت سے زیادہ شاید بول گیا ہوں اور جج صاحبان بھی شاید تھکے ہوئے ہیں، اس لیے ابھی تک آ نہیں سکے۔ اب میرا وقت نہیں رہتا ہے کہ جج صاحبان تشریف لائیں، آپ آمد کا یمن برخاست۔ بہرحال درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ بولوں، پتہ نہیں آئندہ سال میں اب آگے نہیں بولوں گا۔ آپ کا سایہ ہم لوگوں پہ تادیر قائم و دائم رکھے۔ بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا آئے تو ساری نعمتیں ملی، سب کی اہمیت۔ ماں تو اس وقت بھی تھی، باپ اس وقت بھی تھا، لیکن ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ لے جا کر کے گاڑ دیتے تھے۔ یہ میرے آقا کا کرم ہے، اور طبقہ نسواں کے اوپر تو میرے آقا کا مزید کرم ہے۔ آج جو فتویٰ دیتی ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے جی بے شک۔ آقا نے ہماری اہمیت بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بے شک ماں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا جاتا تھا، آج اس کا اتنا بڑا مقام دے دیا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت سی بیٹھی ہے۔ بے شک یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماں باپ کی خدمت نفل نماز سے، نفل عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ بے شک آج کے دور میں ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی مقام نہیں، حالانکہ ان کا مقام ایسا ہے کہ وہ اگر ناراض ہیں تو میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، جانکنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، ہر شخص کے ساتھ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکرات موت سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ سکرات کا عالم ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں کا وقت قریب ہے اور کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ ان کی ماں زندہ ہے، کہاں ماں زندہ ہے، کہا کہ ان کو بولو، ان کو بلا لاؤ۔ آئیں، انہوں نے کہا کہ بتاؤ فلاں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدمی تو بڑے اچھے نمازی ہیں، یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے، مگر میں ان سے خوش نہیں۔ ماں ناراض ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ماں ناراض ہے۔ رسول اللہ نے کہا معاف کر دو، سکرات کے عالم میں ہے، تم معاف کر دو، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تمہیں معاف کر دو تاکہ افت عنصری سے ان کی روح پرواز کر جائے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی ان سے تکلیف ہوئی ہے، میں معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور جلاؤ اور اسی میں ان کو ڈال دو، اسی میں انہیں ڈال دو، ذرا غور سے سماعت فرمائیے، اسی میں انہیں ڈال دو، جل کے ختم ہو جائیں گے۔ ماں بے قرار ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے سامنے آگ میں جلایا جائے، میں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ ماں کی مامتا جوش میں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا اس آگ کے سامنے تو اس آگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ آگ تو دنیا کی آگ ہے جو ہمیں اور آپ کو چاہے تو جھلسا دے، یہ اس آگ سے 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے دن بھر۔ یہ آگ تو لکڑی اور کوئلے سے جلائی جاتی ہے اور وہ آگ جلائی جائے گی، قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن پتھر اور آدمی، وہ آگ سے نہیں جلائی جائے گی، پتھر سے جلائی جائے گی، آدمی سے جلائی جائے گی۔ اس آگ کی بات ہی نرالی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس آگ کی بڑی اہمیت ہے، یہ پناہ انہوں نے معاف کیا، کلمہ زبان سے نکلا اور ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو ماں کا یہ مقام ہے، اگر ماں ناراض ہے تو بیڑا پار نہیں ہے۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کی والدین زندہ ہیں یا دونوں میں کوئی ایک زندہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مقررین سے، میرے آقا منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے سینے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔
आमीन। दूसरे जीने पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। तीसरे जीने पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा कराम ने खिलाफे मामूल ये मामला देखा तो इस्तिग़फ़ार फरमाया। पूछा या रसूल अल्लाह, आपने खिलाफे मामूल ये हर जीने पर कदम रखने के वक्त आपने आमीन क्यों कहा? आपने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बड़ा बदनसीब है वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और आप पर दुरूद शरीफ सुना पड़े। तो मैंने उस पर आमीन कहा। जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। दूसरे जीने पर कदम रखा, जिब्रील आए, उन्होंने कहा बड़ा बदनसीब है वो शख्स जिसके वालिदैन जिंदा हैं और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं करता। उस पर मैंने कहा आमीन। तो देखो, माँ बाप की खिदमत न करने वाले की हिलाकत के लिए सैयदना जिब्रील जो सैयदुल मलाइका हैं दुआ फरमा रहे हैं और सैयदुल अंबिया उसके लिए आमीन कह रहे हैं। उस दुआ के इजाजत में किसी को शुबहा? तो दोस्तों, जिनके वालिदैन बाहयात हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं, उनके लिए उनकी खिदमत के लिए हम तैयार हैं। और खुदा न खास्ता अगर दुनिया में नहीं है, दुनिया से चले गए, तो उनके लिए भी आप फायदा पहुंचा सकते हैं, मिसाले सवाल कर सकते हैं। अगर आप सुन्नी हैं, पता मालूम हो, नंबर मालूम हो, जब तो फोन करेंगे। नंबर ही किसी कर लेंगे तो कहाँ फोन करेंगे? तो नंबरी लोगों का क्या नंबरी लोगों का नंबर तो नहीं मालूम होगा आपको, इसलिए वो फातिहा वगैरह कुछ नहीं करते। कब्रों पर चादर क्यों कराई जाती? क्या उनको ठंडी लगती है क्या? जब आदमी ने कहा वो चूंकि सुन्नी मुसलमान की जन्नत की खिड़की खुल जाती है ना, तो जन्नत की ठंडी ठंडी हवा आती है, सुभान अल्लाह, इसलिए चादर उड़ाई जाती है। बहरहाल ये सब तो फजूली बातें हैं। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए वो भी उनके मिसाले सवाब कर सकते हैं, उनके लिए सदका और खैरात कर सकते हैं। अब हमारा वक्त, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आमद तयम्मु बर्खास्त, जज साहिबान तशरीफ लाएंगे, अपना जजमीर सुनाएंगे और मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान कायल रखे और इसी उनकी सुन्नतों की तरफ हम सबको मायल रखे। आमीन। बजाहे सैयद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब बच्चे एकदम खामोश हो जाएं, एकदम खामोश। ये कौन बोल रहा था जानते हैं? ये मौलाना मकसूद आलम नहीं बोल रहे थे, ये फैजान मुफ्ती आजम बोल रहा था। एक मतलब प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो हजरात, ये शमा अवामी अदारे का 22वां सालाना इजलास है हजरत। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने आप में खुद एक तारीख है। बिल्कुल, बेशक 22 साल तक मुसलसल कोई प्रोग्राम होना, तो ये प्रोग्राम जो इसके इराकीन जो है हजरत, जो इनके जो ओहदेदार हैं वो तो है ही हैं, लेकिन यहाँ का आली जनाब मोहम्मद फारूक अब्दुल रहमान साहब, इन अशार के साथ उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे अफराद से मिलता है इनका शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आली जनाब फारूक अब्दुल रहमान। जनाब याकूब भाई, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आकर तशरीफ रखें। हजरत, मेरे दोस्त डॉक्टर इमरान ने जिस तरह मुझको बुलाया है, मैं समझता हूँ कि मैं उतनी मखसूस और उतनी अहमियत की हामिल शख्सियत नहीं हूँ। यह उनकी ज़र्रा नवाजी है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे वक्त काफ़ी हो चला है, लेकिन चंद ज़रूरी बातें मुख्तसरन आपसे कहना ज़रूरी है। पहली बात जो है वो ये है कि हमारे मोहल्ले का एक बहुत ही फाल और एक्टिव नौजवान नवाज मोहम्मद शाहिद मोमिन पिछले चंद महीनों पहले
इस दारे फानी से रुखसत हो चला है। नवाज हमारे मोहल्ले का बहुत ही एक्टिव लड़का था, इदारे का बहुत ही एक्टिव रुकन था। मोहल्ले के बड़े छोटे बुजुर्ग सभी उसे चाहते थे। बड़ों के लिए हमेशा अदब और एहतराम उसकी आंखों में रहता था। इस प्रोग्राम में हर साल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, इंतहाई अकीदत और मोहब्बत से, मेहनत और मुशक्क़त से काम करना, जैसे उसने अपना फर्ज बना लिया था। अपने हल्का अहबाब में तो वो मकबूल ही था, लेकिन बुजुर्गों और बड़ों की नज़रों में भी उसकी कदर और मंजिलत कुछ कम ना थी। आज भी इस प्रोग्राम में शिद्दत से हमें उसकी याद आ रही है, शिद्दत से उसकी कमी महसूस कर रहे हैं हम। और ऐसा महसूस होता है कि उसकी मोहब्बत भरी आंखें अदब की दहलीज पर खड़ी होकर आज भी हमसे ये सवाल कर रही है कि चाचा बताओ क्या काम है, मैं कर दूँ। बहरहाल उसकी जुदाई का गम तो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। मैं अल्लाह ताला से, अराकीन अदारा की जानिब से और तमाम बुजुर्गों की जानिब से ये दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज का जूनियर ग्रुप का जो सीनियर ग्रुप का जो इनाम है वो उसी से मंसूब किया गया है और ये जनाब नवीद अख्तर और मोहम्मद शाहिद की जानिब से पेश किया जाना है। दूसरी जो अहम बात है, मैं कई सालों से सोचा करता था जिसे कहने, आज वक्त की किल्लत के बावजूद मैं ये कह देना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं अगले साल मैं रहूँ या ना रहूँ। बहरहाल आमीन आमीन। बहरहाल मैं अपने तमाम अराकीन का, तमाम दोस्तों का, मोहल्ले के तमाम बच्चों का, बुजुर्गों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। मैंने अभी कुछ घंटे पहले डॉक्टर साहब से एक सवाल किया था कि शरीयत में हाथ जोड़ने की इजाज़त है या नहीं, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे 2-3 बातें कही थी। मुख्तसरन ऐसा मुझको उन्होंने करके बताया था कि ऐसा जोड़ सकते हो आप। तो मैं अपने तमाम नौजवान बच्चों, तमाम बुजुर्गों, तमाम दोस्तों का ऐसे हाथ जोड़कर और इंतहाई अदब से पलके झुकाकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इनसे जो मोहब्बत, जो खुलूस, जो अकीदत मुझको मिली है, जो एहतराम, जो इज्जत इन्होंने मुझे दी है, मेरी पलकें हमेशा इनके लिए झुकी रहेगी। अब हजरात, मैं बिना किसी ताख़ीर के इनामात की तफसील से आप हजरात को आगाह कर देना चाहता हूँ। मोमिन मोहम्मद ज़ैबान मोहम्मद फारूक की जानिब से जूनियर ग्रुप में अव्वल था जज ट्रॉफी इनाम रखा गया है। मोमिन नवीद अख्तर मोहम्मद शाहिद की जानिब से अव्वल था या एजाजी इनाम रखा गया है सीनियर ग्रुप में। इसके अलावा इनफरादी इनामात जो है उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि ये स्कूल बैग जो आप देख रहे हैं, ये हमारे वार्ड के कारपोरेटर जनाब नईम भाई की जानिब से पेश किया जा रहा है पिछले कई सालों से। इस साल भी ये उनकी जानिब से ही पेश किया जा रहा है। और जनाब मोहम्मद असलम पाव वाले की जानिब से बराए साले सवाब हर बच्चे को एक जानमाज पेश की जाएगी। ये भी इनफरादी इनाम है, ये भी हर बच्चे को मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर नायला नियाज अहमद की जानिब से शरीके मुकाबला हर बच्चे को एक प्लास्टिक का कंपास दिया जाएगा इनाम में। और जनाब मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह एसआर टेक्सटाइल के मालिक की जानिब से शरीके मुकाबला हर बच्चे को ज्योमेट्री बॉक्स यानी भरा हुआ कंपास दिया जाएगा। और मिनहाज लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर के अराकीन की जानिब से शरीके मुकाबला हर बच्चे को एक रिफ्रेशमेंट का पैकेट दिया जाएगा।
मुमताज़ अतर वाले की जानिब से शरीक मुकाबला हर बच्चे को एक एक गिफ्ट पैकेट है। डायमंड ग्रुप हमारे मोहल्ले की 3 बच्चियों पर मुश्तमिल ये ग्रुप, ये भी पिछले 5 सालों से हर बच्चों को पेन इनफरादी इनामात के तौर पर देता आ रहा है। इस साल भी उनकी जानिब से हर बच्चे को एक एक पेन दी जाएगी इनाम में। और दोनों ग्रुप में इम्तियाजी इनामात पाने वाले बच्चों को जनाब रिजवान रजा साहब की जानिब से एक एक दीनी किताब दी जाएगी। इसके अलावा मुख्तार अहमद अजमेर वाले की जानिब से एक एक टुकड़ा पेश किया जाएगा हर शरीक मुकाबला बच्चे को। और अव्वल और जूनियर और सीनियर ग्रुप में 6 बच्चों को एक एक की चैन पेश की जाएगी। दिगर इनामात में यूनानी दवा घर के मालिक की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुआ माने वाले 2 बच्चों को दिमागी टॉनिक पेश किया जाएगा। बराए इसाले सवाब मरहुमा नसरीन बिन्त मुख्तार अहमद के लिए एक एक इस्लामी फ्रेम दोनों ग्रुप में एक एक बच्चे को दिया जाएगा। इस्लामी फ्रेम बराए इसाले सवाब बेबी नूर एक एक पाकिस्तानी पंसूरा जाकिर मोहम्मद रफीक की जानिब से दोनों ग्रुप में एक एक बच्चे को दिया जाएगा। तबस्सुम मिनहाज की जानिब से और दुआम और सुवम आने वाले दोनों ग्रुप के बच्चों को एक एक कुरान शरीफ का नुस्खा पेश किया जाएगा। रुबीना अरफात की जानिब से दोनों ग्रुप में सेकंड आने वाले बच्चों को एक एक पंसूरा पेश किया जाएगा। इसी तरह दोनों ग्रुप में 2 बच्चों को कुरान शरीफ का नुस्खा एक बंदे खुदा की जानिब से पेश किया जाना है। शाहिद मोहम्मद इस्माइल की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल आने वाले बच्चों को एक एक दीवार घड़ी और दुआम आने वाले बच्चों को इस्लामी फ्रेम पेश किया जाएगा। पारस रेफ्रिजरेशन के मालिक परवेज अहमद की जानिब से दोनों ग्रुप में 3 बच्चों को इस्लामिक फ्रेम पेश किया जाएगा। इम्तियाज अहमद मोहम्मद उस्मान की जानिब से दोनों ग्रुप में एक एक बच्चे को इस्लामी फ्रेम बराए इसाले सवाब जरीना मोहम्मद उस्मान पेश किया जाएगा। और शरीक मुकाबला हर बच्चे को अयाज अहमद गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से इस साल का एक कैलेंडर पेश किया जाएगा। अराकीन भिवंडी प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है भिवंडी की, उसके नायब सदर स्टेज पर तशरीफ फरमाए जनाब अंसारी शब्बीर अहमद। तो भिवंडी प्रेस की जानिब से शरीक मुकाबला 6 बच्चों को इम्तियाजी इनामात पाने वाले 6 बच्चों को एक एक मेडल पेश किया जाएगा। और इसी तरह शादाब मोहम्मद हुसैन की जानिब से अव्वल आने वाले दोनों ग्रुप के अव्वल आने वाले बच्चों को एक एक एक्रेलिक की ट्रॉफी पेश की जाएगी। ये इनामात की तफसील थी और तफसील थी। मैं इनामात देने वाले तमाम हजरात का इदारे के अराकीन की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस प्रोग्राम में दामे दरमे कदमे सुखने जिन हजरात ने भी हिस्सा लिया है उनका इदारे के अराकीन की जानिब से और नौजवान मोहल्ला की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसियत के साथ मैं हमारे खैरख्वाह जनाब मोहम्मद याकूब कारपोरेटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भरपूर ताउन हमें दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल इंशाअल्लाह इसी तरह उनका ताउन शामिल हाल रहेगा, उससे अच्छा रहेगा। और एक ज़रूरी ऐलान ये है, दोनों ग्रुप में अव्वल इनाम पाने वाले बच्चे को इक्वा मैक्स के मालिक अकरम खान की जानिब से आइंदा साल जब वो स्कूल में जाएगा तो उस साल का कॉपी किताब का पूरा खर्च वो उठाएंगे। हाँ, माशाअल्लाह।
یہ انعامات کی تفصیل بھی اب بنا کسی تاخیر کے میں میرے دوست ڈاکٹر عمران سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر آئے اور اس پاکیزہ پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھائیں۔ شکریہ فاروق بھائی۔ جتنے اراکین ہیں سب آگے آ جائیں، گل پوشی کرنا ہے، بہت اہم رسم ہے۔ حضرت جو ہے یہ علماء کرام ہمارا گل قبول کر لیں تو یہ ان کی عنایتیں ہیں۔ ہاں حضرت گل پیشی ہے، پوشی جانے دیجیے، پیشی ہی سمجھ لیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو ہے گلے گلزار رضویت کے مہکتے ہوئے پھول حافظ محمد اکرم صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی تشریف لا چکی ہیں، حضرت عمرہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرت علامہ مولانا اکرم اشرفی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی عمرہ سے تشریف لائے ہیں۔ بھائی ان آنکھوں وہ آنکھیں چومنے کے لائق ہیں جنہوں نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے۔ تمام بچے خاموش رہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے گل گلزار رضویت کے مہکتے ہوئے پھول حضرت علامہ مولانا مقصود عالم رضوی صاحب قبلہ خدمت میں فاروق مختار احمد گل پیش کریں گے۔ فاروق مختار احمد، فاروق جلدی آگے آؤ، اوپر آؤ۔ مولانا مقصود عالم صاحب، زبیر نور محمد آگے آؤ، مومن عامر اسرار احمد آگے آؤ۔ حضرات ہمارے درمیان